Hazırda ko'pchilik Apple degende tek iPhone'du tushunadi. Nega onday? Apple tek iPhone ishlab chiqarama. Kompaniya tek qana sol o'nim bilan ataqlimi? Tek qana sol o'nim orqali ular ko'tarilib rivojlanganmi? Басқалардан farq qilmaydigan Apple gana hippi bala qalayincha dunyodagi eng ulkan korporatsiyani yaratgan. Keling bugungi sonda Apple korporatsiyasi haqida so'rasamiz. Eng dastlab, hammamiz bilgandek, Apple dizayn bo'yicha ulkan revolyutsiya qilgan. Оның o'limlarindagi har bir siziqlari, formalari, ham renglari o'zgacha. Bu aydın. Ham men Islombek. Biz boshladik. Apple haqida gap ketganda, odatda Steve Jobs Tim Cook'larda eslauga o'rganib qolganmiz. Biroq kompaniya shirkimlashtiruvni eng ulkan ulushini qo'shgan odam Steve Wozniak haqida negadir az aytiladi. Kim ol o'zi? Steve Wozniak batan ham elektronika mamani Jobs bilan birgalikda kompaniyaga tikar salgan inson. Tarixdagi birinchi ulkan miqdorda sotilgan personal kompyuter dizayneri hisoblanadi. Wozniakning akasi elektr injeneri bo'lgan. Soning sebebinden de ol balalig'idan elektronikaga qiziqqan bo'lishi mumkin. Және de onda matematikaga ulkan qiziquvchilik bo'lgan. Ol Berkeley kollejida o'qib жүрген vaqtindan mектеп davrindagi do'sti Jobs bilan birgalikda telefonlarda hakerlik qilish uchun qurilma Blue Box ishlab onu studentlarga sotib жүрген. 1970-yillarda ol bir necha elektronikalik firmalarda ishlagan, ham 1975-yilda Hewlett Packard kompaniyasida жұмыс boshlagan. Tap usi kompaniyada stajirovka o'tib жүрген vaqtida Wozniak o'zining birinchi jeki kompyuterini yaratgan. Kompyuter yaratuvida жаңа mikroprotsessordan foydalanilgan. Biroq Hewlett Packard оның dizayni ustida ishlashdan bosh tortgan. Sondan keyin Wozniak o'z kompyuterini Jobsga ko'rsatdi. Kompyuter bo'lsa Jobsni hayron qoldiradi. Ham ol kompaniya tuzuvda ustusi yetib, uni Apple kompyuter deb atauga qaror qiladi. O'zi hamma bas avru Jobs garajida boshlangan. Wozniak hamma qurilmalarni garajga olib o'tgan, ham birga shumis boshlagan. Kompyuterlar tayyorlash uchun Wozniak kalkulyatorni, Jobs bo'lsa Volkswagen mikro avtobusini sotgan. Apple juda quramali ham zirkerli qutiga o'xshagan. Jobs'ın o'z so'zida turbalu natijasida Apple iki dizayn tarafdan suluv, rengli ekranli yetib islangan. Qisqa aytib aytganda, ol Apple adam uchun tushunukli bo'lgan. Ideya tayin o'ylab topilgan жаңалық бар. Ishlab chiqaruv boshlandi. Kelishakka umidlar ulkan. Endi ne qilish kerak? Albatta, qarshi topish kerak. Jobs da buni yaxshi tushungan. So'ngishunda kompaniyaga professional boshqaruvchilarni ham bekkem investitsiyalarda izlagan. Ham ularda tapqan. Jobs belgili PR-man Regis McKennan'ni kompaniyaning vakili bo'luga ko'ndirgan. Ham Intel korporatsiyasining bay veterani Michael Markulan'ni da qarshi kirgizuvga rozi etgan. Michael kompaniyaga naq $250 ming investitsiya kirgizgan. Keyinroq ol Apple'ning eng ulkan qarshi iyesine aylanib, direktorlar kengesining eng ta'siri ulkan a'zosina aylangan. Ham kompaniyaning turli lavozimlarida 20 yil жұмыс olib borgan. O'zining qulayliklari ham dizayni bilan Apple iki havaskor programmistning eng suyukli kompyuterina aylangan. Aytganday, Apple tek programmistlar bilan to'xtab qolmagan, balki hech kim o'yina keltirmagan vaqtda ol ta'lim mekamalar, maktablarga da kirib borgan. Apple izbesiz rekord o'rnatdi. 1980-yilga kelib, kompaniyaning bahasi $100 million chiqib, onda mingdan ortiq inson ishlaydigan edi. Сол yilning oxirida kompaniya g'alabalikqa aylanib, aksiyalarni sotuvda boshlagan. Ham bozor bahasi 2 milliardga chiqqan. Bu 1956-yildan beri Forddan keyingi eng jo'xari ko'rsatkich edi. Bu vaqtda bo'lsa IBM o'zining dastlabki personal kompyuterini chiqargan edi. Ular bozor o'sishini kutgan, ham ol ulkanlashgandan keyin kirib kelgan. Sonda aytib kerak, bir qancha aniq usunus bilan. Ulardan Lotus 1, 2, 3 deb ataluvchi keste protsessori biznes vakillari arasida keng tarqalgan. Bu biznes vakillari Apple o'zine tarta olmagan xaridorlardan edi. Bundan keyin Apple munosib javob qaytaruga harakat etgan. 1979-yil Steve Jobs injenerlar jamoatini jinob
Palo Alto компаниясына жаңа ойлап табуларын көру үшін барған. Ол жерде топар тарихында бірінші пайдаланушының график интерфейсы, экранда харекетленуші тышқанша, яғни мышка, харекетленуші иконалар һәм суретлерменен танысқан. Басекі сол дәрежеде барып жеткен, олар хаттекі ұранлармен де ұрысуды бастаған. IBM Think деп слоган шығарған еді. Apple болса 1997 жылда Think Different деген слоганын жариялаған. Apple екіленіп отырмастан, бұл ойлап табуларды өзінің екі жаңа өніміне кіргізген. Давам етеміз. Macintosh біріншісіне салыстырылғанда арзанлау болған, һәм Джобстың жеке өзі оның үстінде істеген. Және бұл өнім онша атақлы емес, бәлкі ақылға сыймас дәрежеде атақлы болуын қалеген. Macintosh'тың рекламасы да өзгеше шығып, көпшіліктің итибарын тартқан. Ролик атақлы режиссер Ридли Скотт тарапынан алынған, һәм Джордж Оруэллдың 1984 шығармасына тикарланған. Ролик ақырында төмендегіше хабар қалдырылған. 24 январда Apple Macintosh'ты ұсынады, һәм сіз неге 1984 жыл 1984-дегідей болмауын көресіз. Міне сізге маркетинг, таза рекламаның үлгісі. Телевидение һәм баспасөзде үлкен жаңалық болған. Адамлар қызыққан, бірақ соған қарамай, Macintosh Apple күтілгеніндей сатылмаған. Адамлар оны ойыншыққа ұқсатқан. Һәм компьютердің яды, яғни памяті жақсы ісленбегенін айтқан. Сын пікірлер һәм ауметсіздіктен кейін 1985 жылда компания CEO-сы Джон Скали Джобсты компаниядан шығарып жіберген. Одан алдынлау Стив Вознякта оқуды давам еттіріп, ұстаз болу үшін тәрк еткен еді. Солай етіп, компания өз сикар салушылардан айырылған. Скалинің басшылығында компания Macintosh'ты бір қанша жақсылаған, бірақ компания сақлап қалған нәрсе бұл емес еді. Компанияға тағы бір рет табыс алып келген жаңалық бұл лазерлі принтер болған. LaserWriter өз дәуірі үшін революция еткен өнім еді. Ол пайдаланушыға компьютерден пайдалану уақытында принтерден зат шығару мүмкіншілігін берген. Кіші бизнес уәкілдері һәм принтер дүканлары үшін бұл оғада кереклі зат еді. График дизайн һәм баспадан шығару базары Apple үшін ең зәрулі базарға айналған еді. Және бір ахметлі жаңалық бұл HyperCard еді. Ол Macintosh'та түймелер, суретлер жарату үшін программалар тілі еді десек, қате болмайды. Онда оқытушылар мектеплер үшін презентация, суреттер даярлаған. Ол бойынша көп пікірлер бар. Айырымлар компанияның өзі де білмейді не жаратқанын деп хазілде етеді. Не болғанда да бұл жаңалық компания үшін зәрурлі роль ойнағаны анық. Apple'да жұмыслар хаттен тысқары жақсы болып кетті. Компания жылдық айланбасы $10 миллиард. Har жыл миллионлап компьютер сатулары. Бірақ компания жоғары технологиялардан пайдалануына қарамай, оның базардағы орны қалсыреп басылған еді. Себебі еліге шекем бизнес уәкілдері Macintosh'ты қабыл етпес еді. Ал бұл жақта болса, Microsoft өзінің жаңа операцион системасын Windows'ты базарға шығарған еді. Ол жүда үлкен тезлікте тарқалған. Apple сапалы болса да, адамлар премиум үшін ақша төлеуді қаламас еді. Себебі бұл жақта арзан ғана Windows тұрар еді. Сонан кейін корпорация ізбейіс ауметсіздікке ұшыраған проектлерді шығарған. IBM һәм Motorola менен шеріклік еткен, бірақ бұлар келіспеушіліктен басқа хеш нәрсе алып келмеген. Кейін компания басқарушылары алмастырылған. Акциялар болса құлауды басталған. Һәм ақыр ақыбетте 1996 жылда Гилберт Амелио келгеннен кейін Джобс компанияға қайтарылған. Ұсынумен бірге, Джобс 1985 жылда Apple'дан кеткеннен кейін өзі шүркемлестірілген Next компаниясы Apple тарапынан сатып алынған. Стив компанияға қайтқаннан кейін басында CEO маслихатшысы болған, һәм басқаруға онша араласпаған. Бұл арада компания ауметсіздікке ұшырауды давам еткен. Акциялар 3%-ке төменлеген. Жаңа шығарған товарларына адамлар қызықпаған, һәм Microsoftқа өтіп кете берген. Сонан кейін Джобс һәм ақыр ақыбетте Apple'дың бас директоры һәм ең үлкен акцияшысына айланған. Ол қайтқаннан кейін үлкен өзгерістер қылған. Талай адам жұмыстан босаған. Іслеп шығарулар өзгерген, проектлер жабылған. Джобс оларды компанияны артқа тартушы нәрселер деп есаплаған. Бұнан тысқары Джобс Microsoftпен байланыстарды бір талай жақсылауға да еріскен еді. 1998 жыл 6 май күні iMac компьютері ұсынылған. Онда алдыңғы өнімлердегідей лицензия һәм тағы басқалармен байланысты машқалалар болмаған. iMac Apple'ға күтілген нәтижені алып келген.
Ол бір жыл ішінде компанияның базар үлесін 2,6%-тен 13,5%-қа көтерген. 2001 жылда болса, Apple iTunes музыка есту оны MP3 форматқа өткеру үшін программа істеп шығарады. Тап сол жылы 23 октябрьде iPod плеерін шығарған. Һәм ол базардағы жетекші өнімге айланған. Сол тап iPod'лардан кейін подкаст сөзі келіп шыққан. Һәм соңында 2007 жылда сол атақлы iPhone шығарылған. Бар жоғы 15 жыл ғана алдын. Қызығы, қолайсыз естілсе де, бірінші iPhone'да 3G болмаған. 3G 2008 жылда iPhone 2-ге орнатылған. Һәм ол бар жоғы 3 күнде 1 миллион дана сатуға еріскен. Сонымен бірге, тап сол жылы App Store'да ұсынылған. 2009 жылда iPhone 3GS шыққаннан кейін Apple'дың смартфонлар базарындағы үлесі 20%-қа көтерілген. iPhone шыққан уақыт Apple BlackBerry мен бәсеке басталған болса, кейінірек видео ойындар тарау жетекшілері Nintendo һәм Sony менен бәсекелесуді бастаған. Солай етіп, iPhone'да қосық есту, сурет һәм видео алу, Wi-Fi-дан пайдалану, кітап оқу, ойын ойнау мүмкіншіліктері пайда болған. 2010 жылда iPad ұсыныс етілген. Үлкен экран, жоғары сапалы видео, электрон кітаплар, хәттегі бірнеше компаниялар менен шеріклікте электрон кітаплар платформасы iBook'та істеп шығылған еді. Телефон яды, яғни памяти менен машқалар пайда болуды бастағаннан кейін 2011 жылда iCloud істеп шығылған. Ол арқалы пайдаланушылар өз мағлұматларын бұлтқа сақлау, яғни біз білген избранный һәм басқа Apple аппаратында ашу мүмкіншілігін беретін еді. 2011 жылда Jobs рак кеселігінен қайтыс болады, һәм оның орнына Tim Cook келді. Cook дәуірінің басында ешқандай жаңа өнім шығарылмады. Тек ескі өнімлердің жаңа версиялары шықты, iPhone 4 һәм басқалар. 2014 жыл iPhone үлкен сауданы әмелге асырып, ең үлкен наушник істеп шығарушы компания The Beats'ті $3 миллиард сатып алды. 2015 жыл Smartwatch, 2016 жыл болса AirPods шығарылады. iPhone һәм оған байланысты товарлар кең тарқалғаннан кейін Apple 2018 жылда $1 триллион базар бағасына шыққан бірінші компанияға айланған. 2 жыл өтіп болса, Apple бұл көрсеткішті 2 есеге көтере алған тарихтағы бірінші компанияға айланды. Құласы сондай гәплер. Видео ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаң. Өз пікірлеріңізді комментарияда жазып қалдырың. Айтқандай, Apple'дың ең бірінші логотипінде Исаак Ньютон суретленген. Соған ұқсаған қысқа һәм қызық фактілерді біздің Telegram каналымызда көріп баруыңыз мүмкін. Ми пышақ емес, бірақ шарқыласа болады. Көріскенше.